नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब कर आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर पाइपर तेज कौन रही आज खबर चलता नजर पकाइबा। ओडिशा पाई खुशी खबर मौसुमी पर मिलिब अंत्योदय घर सरकार घर नहीं योजना रही सबु योजनार बाद पड़े आपण को मिलिब अंत्योदय घर एनेक सरकार बड़ घोषणा एनेक सूचना देते पंचायत राज मंत्री रवि नायक प्रथम पर्यायर 60,000 घर दि जाइए आहरी तालिका प्रस्तुत चली 2 मास भितर प्रक्रिया शेष होगा पर मौसुमी पर द्वितीय पर्याय घर बंटन कर मंत्री कहते तेबे यह सहित आहरी पीएम आवास आवेदन 30 रे सरीब पीएम आवास आवेदन बाकी रहिला आउ मात्र 2 ରୁ 3 दिन वर्तमान सुधा 36 लाख ऊर्ध्व आवेदन आसी सारिलाणी तेबे जो माने पंजीकरण करना अवधि भितर करनियंतु बोली मंत्री रवि नायक कहते या पर सरकार सर्वे करिवे आ जो माने योग्य थिबे तांको घर दिया जिवो। आसंता काली राज्य कैबिनेट रे बैठक विभिन्न विभाग गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव रे बाजी पारे मोहर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार कैबिनेट बैठक आसंता काली अनुष्ठित हेबो। एही बैठक रे विभिन्न विभाग गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव आलोचना पर गृहीत हेबो। तेबे बुधवार अपराह्न 5टार लोकसेवा भवन राज्य कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिबा सहित ढांचागत नियम परिवर्तन अनुଯାयी बसिबो बैठक। तेबे कुआ एथर विभिन्न विभाग गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव सहित एथर नुआ कैबिनेट मोहर बाजिपारे बोली सूचना मिलुची। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री पुणी चेतावनी कहले आतंकवाद कंटा को काढ़ी ही रहिबु। तेबे ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम थर पे गुजरात गस्तर अछंती से मंगलवार दिन सकाळ आज कहिचन एक रोड शो करथिले तापर जनसाधारण को संबोधित करथिले। या परे प्रधानमंत्री कहिथिले जे पाकिस्तान कंटा को तो आमे जेमितले काढिबु पाकिस्तान गोटे लोक भी आम भारत रही परिवे नाही तेबे एते कष्ट जंत्रणा जो मां मान को सब मिली तार बदला तो आहुरी मध्य बाकी अछि खूब जल्दी नेउ बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। काया विस्तार करुछि कोरोना देश रे सप्ताह भितर गलाणी 7 जनकर जीवन आक्रांत संख्या 1000 पार हेलाणी। दिल्ली मुंबई बेंगलुरु तिरुअनंतपुरम भरी कोरोना मामला सामना को आसी से भली तमिलनाडु कर्णाटक महाराष्ट्र दिल्ली रे मध्य कोरोना चिंता बढ़ाई देइछि। तेबे नुआ तथ्य अनुसार कुआ जाउछि जे एबे 1000 ऊपर क्रॉस करने आक्रांत संख्या 7 जनकर मृत्यु हेलाणी। तेबे कुआ जाउछि ओडिसा रे मध्य भुवनेश्वर रे मध्य 2 जनकर आक्रांत संख्या बढ़िछि जहाँफल सरकार एबे कहचंदी खूब जल्दी एक्टिव केस आहुरी मध्य बढ़ी पारे तेणु ता पूर्व आपण माने मध्य टेस्ट कर दियंतु जर ठंडा काश मुंडबिंधा थकापण जदि लागुची तुरंत आपण माने टेस्ट कराई नियंतु आ तुरंत मध्य आपण चिकित्सित होंतु। सेपटे खोर्धा बलांगीर रेलपथर निर्माणाधीन टनेल भुशुड़िबा घटना स्थिति परिदर्शन कले पीसीसी सभापति। तेबे कुआ जाउछि एथर विराट बड़ अघटन घटिछि 4 नंबर टनेल उपरी भाग माटी भुशुड़ी पड़िछि भाग्य भलो को श्रमिकर किछि क्षयक्षति मृत्यु होई नाही समस्त बे भलरे अछंती। आ मंगलवार दिन घटनास्थल परिदर्शन जाइछंती पुणी कांग्रेसर सभापति भक्तचरण दास तांको सहित राज्य कांग्रेस उपसभापति संतोष सिंह सालुजा विधायक मध्य सामिल अछंती। तेबे कुआ जाउछि जे एथर माटी तळे चालिबो मेट्रो ट्रेन एनेकी सरकार बड़ घोषणा। तेबे कटक मेडिकल पर्यंत संप्रसारण हो बोली सरकार मध्य कहिसंती। रथ ऊपर को मोबाइल नहीं फौजदारी मामला तेबे रथ ऊपर को मोबाइल नहीं परिबे नाही सेवायत एनेकी प्रशासन बड़ निष्पत्ति सेवायत मान कम उपस्थित रहिबे काहेकि ना पूर्व वर्ष जो भलिया प्रभु ठाकुर को बलभद्र को जो भलिया तले पकई देइथिले सेवायत माने एनेकी प्रशासन बड़ घोषणा करिछि। तेबे कुहा जाउछि जे सेवायत माने मोबाइल फोन नहीं परिबेनि भी रथ उपरे किछि कम लोक कम सेवायत रहिबे एनेकी मंदिर प्रशासन श्री पाढ़ी मध्य कहिसंती। परिक्रमा प्रकल्प बाहर बहु बड़ बड़ अट्टालिका घर गढ़ी उठुची सेमाने निजस्व ढंग घर निर्माण करुचंती सेपरि गुंडीचा मंदिर चारि पाखरे मध्य बड़ बड़ कोठा निर्माण हेउची या ऊपर एक निर्दिष्ट ढांचा स्थिर हो बोली सरकार कहिसंती। अट्टालिका गुड़िकर मध्य उच्चता निर्धारण पई सरकार को मध्य चिट्ठी लिखा जियो बोली कुआ जाउची। आजिठु राज्य रे प्रबल वर्षा एने के पाणीपाग विभाग केंद्र सूचना मध्य देइची
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏ ନେଇକି 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଏଥର କୁଆପଥର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ କମିଥିଲା ସୁନା ଦର, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା ଦର, ଲକ୍ଷେ ଛୁଇଁଲା ସୁନା। ତେବେ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 99,130 ଟଙ୍କା ସୁନା ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ 1 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁଯିବ। 22 କ୍ୟାରେଟରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଏବେ 89,950 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟରେ ସୁନା ଦାମ 99,000 ରହିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ବଢିଛି। ଏଣିକି କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବେ ବି ପାଇଲଟ। ଏ ନେଇକି ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଡିଜିସିଏ ଏପରି ସୁପାରିଶ କରିଛି ଯେ କଳା ବାଣିଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କମର୍ସିଆଲ ପାଇଲଟ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ତାଲିମ ନେଇପାରିବେ। କମର୍ସିଆଲ ପାଇଲଟ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ଡିଜିସିଏ। ଏଣିକି କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପାଇଲଟ ଲାଇସେନ୍ସ ସିପିଏଲ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫଳରେ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟ୍ରିମର ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଲଟ ଲାଇସେନ୍ସ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିମାନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୁପାରିଶ ପଠାଇଛି ଡିଜିସିଏ। ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନକୁ ଚୂଡାନ୍ତ କରାଯିବ, ପରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ପଠାଯିବ। ସିପିଏଲ ତାଲିମ ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗଣିତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ଏଥର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କମର୍ସିଆଲ ପାଇଲଟ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୋଲସରାକୁ ମିଳିବ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାନ୍ୟତା। ତେବେ ଏ ନେଇକି ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନଗର ଉନ୍ନୟନ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଲେଖାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପୋଲସରାକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ପୋଲସରା ବାସୀଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଖଣି ନିଲାମ ବଢୁଛି, ରାଜକୋଷକୁ ସମ୍ବଳ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଶହ ଶହ ଏକର ଜଙ୍ଗଲ କିନ୍ତୁ ଗଛ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଛି। କେବଳ ଖଣି ନୁହେଁ, ରେଳପଥ, ରାସ୍ତା, ଶିଳ୍ପ, ଜଳସେଚନ, ତାପଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛ କଟିଛି। ମାତ୍ର କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବାକୁ କାମ୍ପାରେ ଯେତିକ ପରିପୂରକ ଚାରା ରୋପଣ ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇନାହିଁ। ବିକାଶ ସହିତ ସମତୁଲ କିଭଳି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିହେବ, ସରକାରୀ ଭାବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା କାମ୍ପା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ, ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ବହୁ ପରିମାଣର ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା, ଗ୍ରୀନ ମହାନଦୀ, ମନରେଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। କାମ୍ପା ପାଣ୍ଠିରୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କାମ୍ପା ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଏହାଛଡ଼ା କାମ୍ପାରେ ପରିପୂରକ ବନୀକରଣକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଜମି ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ପଡିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳସେଚନ, ଶିଳ୍ପ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ରେଳ ଲାଇନ ଆଦି ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିନିୟମ 1980 ଆଧାରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାର ବିବରଣୀ 2023 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖି 52,453 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 558 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏଥର ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି ପଦା ନ କରିବା ପାଇଁ ଗଛ ରୋପଣ କରାଯିବ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାମ ଭିଡିଓ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କଠୁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ହୁଏତ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର, ଏହି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କର, ଆପଣଙ୍କୁ ଡବଲ ରିଟର୍ନ ମିଳିବ। ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ଆପ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିଥିଲେ। ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରୁ କରୁ 1500 ଟଙ୍କା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ମାଗିଥିଲା ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ମାଗିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମାଗିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ। ପ୍ରଥମେ 1000, 2000, 3000 ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରିଟର୍ନ ପାଇଲେ, ସେମାନେ ଅଧିକ ଲୋଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଲୋକ 4 ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଆପ୍। ସେଇ ସବୁ ଏଆଇ ରେ ବନାଇଥିଲା। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ବନାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଫେକ୍ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପର ଆସୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନାହିଁ କି ଏଇ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ। ଏହି କୋଠା ନିର୍ମାଣ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି। ତାହା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତର କର୍ମଚାରୀ କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ।
କାଫେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇପାରିଛି। ଏବେ କୋଠାଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେର ପରିବେଶରେ ସୁଲଭ ଦରରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଡାକ୍ତର, ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମଚାରୀ ନଜରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ବୈଠକ ନବନିର୍ମିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ବୋଲି ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାଫ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ନେଇକି ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବୟସ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ 9 ମାସ, ଖନେଇ ଖନେଇ କହୁଛି କଥା, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ହାସଲ କରିଛି ନିଜର ସ୍ଥାନ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି, ବୁଦ୍ଧି ତାର ବିଚକ୍ଷଣ। ପୁରୀ ଚାରିନଳାର ରୋଜାଲିନ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂଙ୍କ କୁନି ଝିଅ ହେଉଛି ଜାଗୃତି। 2022 ମସିହା ଜୁନ 13 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 48ଟି ପଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, 18ଟି ପକ୍ଷୀ ଏବଂ 24 ପ୍ରକାର ଫଳ, 16 ପ୍ରକାର ଫୁଲ, 24ଟି ପରିବା, 18ଟି କୀଟପତଙ୍ଗ, 15ଟି ସରୀସୃପ, 6ଟି ଋତୁ, 12ଟି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, 14ଟି ଯାନବାହନ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସବୁକିଛି କହିପାରୁଛି ଏହି କୁନି ଝିଅଟି, ଯାହାଫଳରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ଆଚିଭ୍ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ନିଶା ମୁକ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା, ଏନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଗାଁ ଗାଁରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବସିବ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେବ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ସମସ୍ତେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯାହାଫଳରେ ଏଥର ନିଶା ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ପରିସରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜାଗାରେ ମଦ ଦୋକାନ ହଟିବ, କେବଳ ବେଆଇନ ମଦ ଦୋକାନ ହଟିବ, ଏନେଇକି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା, ଏଥର ଏସଏଚଜି ମହିଳାକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା 20ତମ କିସ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଭତ୍ତା 3500 ଯେଉଁମାନେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଏସଏଚଜି ମହିଳାକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଋଣ ପୁଣି ବିନା ସୁଧରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଜୁନ 12 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରାଯିବ। ସେହିଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି ଆଉ ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତ ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର এই ଛୋଟିଆ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।